औरंगजेब हिंदुआं दा विरोधी उस तरीके नाल नहीं जिस तरीके नाल बनाया गया भी उन्हें सारे मार देने। वो हिंदू तवी सोच दा विरोधी सी ते जेड़े हिंदू हो के भी सोच छड्ड के उहदे अधीन नौकरियां करदे। सिख सोच दी विरोधी अज हिंदू तवी सोच आ, पर कई साडे अपने ही सिरां ते पग्गां वाले उसे हिंदू तवी सोच दियां स्टेजां दे उत्ते सानूं गरजदे दिखदे ने। फिर जहाज़ दे विच सफ़र कर लैंदा आ बंदा आगू किरपान हत्थ 'च फड़ के, जे तुसीं उन्हां दी सोच दे अधीन लंघ गए हो, ते जे नहीं लंघे ते तुहाडा विद्यार्थी कड़ा पा के पेपर भी नहीं दे सकदा। गल जजब होण दी, गल उन्हां दी ईन मन लैण दी, ते जित्थों ईन मन्नी गई इहदा मतलब बंदे दी आज़ादी गई। जदों आज़ादी दी लड़ाई लड़नी है ना, फिर तरलियां नाल बंदी रिहा नहीं हुंदे। शर्त यह होवे भी वो जंग दे कैदी होण ते एक खालिस्तानी होने के नाते सानू इंडिया दे तरले नहीं बल्कि संघर्ष उस पद्धर ते लैके जाना पऊगा जिदन इंडिया बाशर्त कवे, बिना किसी शर्त दे कवे कि भावें जगतार सिंह हवारे ने जिहड़ा एक्शन किया इस 10 मरे गए, 20 मरे गए, 25 मरे, कोई शर्त नहीं अज तो बाद जगतार सिंह हवारा रहा। संघर्ष उत्थे जाएगा तो दुनिया अपने आप तुहाडे कैदी रिहा कराएगी ते साडे जंगी कैदी दा कंपैरिजन असीं पता कित्थे जाके करदे हैं? राम रहीम दे नाल। हद ही होगी साडी, कोई कंपैरिजन नहीं गा साडा। इंडिया दे कानून दे विच खास तौर दे उत्ते साडा उहदे नाल कंपैरिजन करना बनदा ही नहीं भी उहनूं बेल देती ते साडिਆਂ ਨੂੰ क्यों नहीं दिंदे। भाई ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦਾ कैदी ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ बेल देती इंडिया ने? ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठी गुरु रूप गुरु सवारी खालसा साध संगत जी कज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मनुखी अधिकारां की गल हुंदी, गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह की शहादत की गल हो रही, उहदे विच उस सारी लड़ी दे विचों असी अज अपने हालातां की गल करते भी सिख कित्थे खड़े ने। गल इत्थों होई आ कि दुनिया दे विच सारे बंदे अपने हकों लई लड़ते आ, जूझते। असी भी गल इहो करते पे हाल की घड़ी भी असी अपने हकों लई कदन आवाज़ बुलंद करनी। ईवन हुणे जस्टिस साहब बोल के वो भी इहो कह के गए भी अपने हकों लई असीं कदन खड़ना कदन बोलना, उन्हें पहलां उन्ना तो शुरू कर लीए। पर गुरु महाराज की शहादत जिहड़ी होई ही वो असी सारे इस गल नूं समझते हैं कि जिहड़ा उस समय जनेऊ लाया जा रहा है, जिहड़ा हिंदू धर्म ही उन्होंने धक्के दे नाल खत्म करने की कोशिश की जा रही, जिहदे नाल गुरु महाराज सहमत नहीं सी। 9 साल की उम्र दे विच गुरु नानक महाराज ने पांडे साहब कहता है भी मैं जनेऊ नहीं पाउणा। पहले जामे दे विच गुरु नानक महाराज 9 साल की उम्र दे विच जनेऊ नूं पाउण तो इनकार करते हैं। 10वें जामे दे विच गुरु नानक महाराज 9 साल की उम्र च उस समय गुरता गद्दी ते विराजमान अपने पिता जी नूं उसे जनेऊ नूं बचाउण दे लई शहादत देण दे लई प्रेरित भी करदे। पर जिहड़ी साडे वास्ते विचों गल सीखण वाली वो की आ, जिहड़ी प्रोफैसर साहब ने जिੱਥੋਂ शुरू की थी भी ना डराउणा ते ना धक्के नाल डरना तेरे कोलों, ना पाउणा ते ना किसी नूं लाउण देना। हुण जिहड़ी लाउण दी गल आउंदी है साडे इतिहास दे विच इह गल्लां प्रचारीਆਂ गईਆਂ भी औरंगजेब जनेऊ लाउंदा है। औरंगजेब का नाम वजदा जी? हुण ये सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी औरंगजेब सवेरे चाह का कप पी के ते घोड़े ते चढ़ नहीं जाता भी जिहड़ा हिंदू सामने आ उहदा जनेऊ ला के परे मारना मैं। इवें तो नहीं ना हुंदा भी औरंगजेब सवेरे उठिया मूँह हत्थ धोता पाई घोड़े ते काठी ते तुर पिया भी चलो जी हिंदुआं दे जनेऊ लाइए। औरंगजेब का नाम इस करके वजदा भी समय का शासक ही, ते उसे औरंगजेब के अधीन बहुत सारे हिंदू कम भी करते। जिथे गल साडी अज सिखां दे आउणी मैं सिर्फ उत्थे गल जोड़नी, इदां भी नहीं भी औरंगजेब ने सारे हिंदुआं दे ला ला के जनेऊ सुट्टते। बड़े उहदे अपने दरबार दे विच हिंदू कम करते। ईवन तुसीं साहिबजादियां दी शहादत दा भी असीं जिहड़ा साका सरहंद है वो सारा पढ़ते हैं, जदों ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਬਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਜਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਿਵਾਏ ਜਲਾਲਤ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਗਾਟਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੁਝਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ। ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਈਨ ਮੰਨੀ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੋਂ ਫਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਕਰ ਲਈ ਅਧੀਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੋਪੜੀਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਪੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿਖਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਬਹੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਕਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੀਡਮ ਲਵਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੇਖਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ 3rd ਕੈਟੇਗਰੀ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾਉਣੇ ਆ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਖਟਖਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਮਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਹਮਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਫੜੇ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਫੜੇ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਨੇ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੈਦੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ? ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਭਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ 10 ਮਾਰੇ ਕਿ 100 ਮਾਰੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਕੋਈ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਟੁਕ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੜੇ ਬੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੜੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੋਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿੱਦਣ ਇੰਡੀਆ ਬਾਸ਼ਰਤ ਕਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਮਰੇ ਕਿ 20 ਮਰੇ ਕਿ 25 ਮਰੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਭਾਜੀ ਕੁਮਾਰਪਾਲ ਵੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਗਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਭਰਦੇ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਨ ਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਮਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਂਟਨੀ ਸ਼ਿਮਰੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2010 ਜਾਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਈ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ NIA ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, NIA ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਤ ਲੜਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਮਸ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜੜ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਕੈਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅੱਜ ਚੀਫ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 80 ਕਿਲੋ ਦੇ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 30 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਡਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕੈਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਜਾਸ਼ਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਕੈਦੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਕੈਦੀ ਬਾਸ਼ਰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ NSA ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਕੇਸ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਲਈ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ NSA ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਬਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, 4 ਬਾਅਦ ਬਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ। NSA ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਣੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਸੂਤਾ ਜਿਹਾ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਯੋਧੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਦੋਂ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਦੇ। ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਅੱਜ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਡਰੱਗਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 1-2 ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ,
ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਆ, ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਲਨ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੋ ਗਲਤ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸਲਾ ਨੱਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਰੋਮਾਂਸ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜ ਹੈ ਵੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, 2-4 ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ, 2-4 ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਰੀ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਸ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਕੋਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 52 ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ 28ਵਾਂ ਜਾਂ 29ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਭੇਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਡੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਮਤਲਬ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਦਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਭੇਦ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤ ਕੇ ਯੁੱਧ ਧਰਮ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 52 ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਡੰਡ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਪਾਓ 4 ਪਰਚੇ ਕਰੋ ਤੰਗ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡੰਡ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾਧੂ ਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਵਰਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇਕੋਨਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤਗੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਤੋ, ਭੇਦ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਖੜੀ ਭੇਦ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਯੁੱਧ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਆ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਿਹੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਗੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੁੱਧ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਗਰੀਬ 'ਤੇ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਖਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਝੱਟ ਤੋਂ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਦਈਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ
ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਡੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਢਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, UN ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਬੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਲੋਗ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਦੱਸਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਕ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਦੌੜੀ ਜਾਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਖਿੰਡਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਰਹੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਲੀ, ਉਹ ਰਹੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਏ ਨੇਮ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੈ ਵੀ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉੱਥੋਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਬਣਦਾ ਆ, ਕੌਮ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੁਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਲੀਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਾੜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ PM ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਕੌਮੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਥੇ PM CM ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਲੈਣਗੇ,
ਪਰ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਿਬੜਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 80-90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਲਾਲਤ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਲਾਲਤ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖਿੱਚੇ। ਸਾਡਾ ਅਖੀਰੀ ਹੱਲ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, XYZ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।